अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा ते अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा अज धुप निकली है अलहमदुलिल्ला ठंडियां हवावां ते चल रही ने पर धुप की अपनी ही खूबसूरती है हफ्तावार ग्रॉसरी आ गई है हुण इन्ना चीज़ां सारियां असीं समेटड़ियां भी ने पहले बाजार जाओ खरीद के लैके आओ और फिर उस तो बाद इन्हूं समेटा समेटी करो तो गोश्त मैं फ्रीज़र में रख दिता है बाकी समान मैं हाले रखना वे और टमाटर बड़े ज़बरदस्त लग रहे ने बड़ा अच्छा और केला तो बई मैनू बड़ा ही अच्छा लगे इस दफ़ा खासा जानदार आया वे तो यह आए ने पैन केक ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਆਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹਲੀਮ ਮਸਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੂੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਾ ਸਮੇਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅਨੀਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਔਰ ਇਰਨਾ ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ कॉमेंट और शहजाद अशरफ लाइबा शहजाद खासे ताड़े मैं 2 दिन तो जोड़े ना कॉमेंट इन्हें पढ़े नहीं सन पढ़ते मैं रही सन लेकिन रिप्लाई नहीं मैं किया सी हूँ मैं रिप्लाई भी कराँगी क्योंकि जब मैं रिप्लाई कर देनी हाँ तो फिर गायब हो जाते हैं तो नसीमा डार के भी 2-3 कॉमेंट आ चुके हैं तो सारे सब ने अपने अपने यादों के उस हवाले के गल की है तो उज़मा ने जरा कॉमेंट किया ना उज़मा ने कहा कि जरा ना अजकल शादियों दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਾਟੇ ਢੋਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਟੇ ਢੋਲ ਵਰਗੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਖਨਕਦੀ ਹੋਈ और जोश और जज्बा भी तुहाडे च ज़्यादा ही कुछ होंदा वे लेकिन वो चीज़ां तो नहीं रही ना हुण सेहतां नहीं रही ते ना जमाने रहे ना सेहतां रही ने हुण तो थोड़ी देर तो इत्थे संग में ही फस जांदा गाना अगर असीं कड्ढना भी चाहिए तो लेकिन चलो थोड़ा जिहा असीं उन्हां जमानियां दा हुसन जिहड़ा उहदा जिक्र कर लैंदे आ मिल जुल के तो इस तरह तुहाडे सारे दे कॉमेंट का मैं नाम रह गया होवे ते मैं स्क्रोल करके देखिया वे काफ़ी सब दे कमेंट आए बहुत बहुत शुक्रिया दिल दी डूंघियां डूंघियां गहराइयां तो अज मैं हुणे जड़ा ना ग्रोसरी लैके आए ना वो मैं समेट रही सब तो ग्रोसरी समेटते हुए चीज़ां समेटियां कीतियां ते बस अचानक ही मेरे जहन में जड़ा ना वो वारिद हो गया वो कहते ना आमद हो गई जिवें शायर को आमद हो जाती है ना इस तरह मेरे भी एक आइडिया मिल गया कि अज असीं की गल करनी है कि आमद हो गई कि अजकल देखो प्लास्टिक बैग ने और असी शॉपिंग बैग जोड़े ने शॉपिंग करके आ जाने बड़े अच्छे ने किसी अच्छे स्टोर तो तुम कपड़े वगैरह खरीदते हो उन्होंने होर तरह के बैग ने पर अगर तुम ग्रोसरी करते हो तो दूसरी तरह के ने लेकिन बहरहाल बैग हर तरह का तुहानूं दस्तियाब है मोटा पतला शॉपिंग जो थैलियाँ इस टाइप के मोटे मटीरियल भी है फटते नहीं ने काफ़ी दफ़ा तुम यूज़ कर सकते हो तो बहुत सारिया चीज़ां जड़ियाँ ना इस तरह तुहानूं हुण मिल जांदियां ने ज़माने के हिसाब के नाल लेकिन वो ज़माना जिहड़ा साडा ज़माना सी जिहड़ा मैं तुहानूं अक्सर सुणांदी रहनी हाँ कि उस तो भी पहले साडे ज़माने तो भी पहले जारे और किस तरह करदे सन कि जदों तुसीं राशन लैके आना हुंदा सी ते अजकल जरा बहुत ज़बरदस्त कह दिता जाता है कि ग्रोसरी कि थोड़ा जिहा बस उन्होंने स्टाइल के नाल कह दिता जाता है वरना तो कैसे राशन लैके आ जाओ बई
ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨੇ, ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੁਗੜਾਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੈਲੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਲੇ ਸਿਲਾਏ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਥੈਲਾ, ਵੱਡਾ ਥੈਲਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੈਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਝੋਲਾ। ਝੋਲਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੈਲਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਿਫਾਫੇ, ਖਾਕੀ ਕਲਰ ਦੇ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤਰਕੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਬਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁੜੀ ਜੀ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਛੋਟੇ ਥੈਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੰਗ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਬਈ, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। ते गाड़ी बाबू चलाना होया जड़ा ना, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਢੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਥੈਲੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਬਰਤਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਥੈਲੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਓ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਾਈ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਓ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਾ ਡਾਂਟਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਬੋ ਫਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਸਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਾਏਗਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਡਾਂਟੇ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਡਾਂਟੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਾਂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਲੋ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈਏ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਵੋ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਥਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੂ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿ ਥਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੂ, ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਜਾਣਨ ਲੋਕ ਬਗਾਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।